Good afternoon to my dear students. I am Jagdev, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tiptur, Tumkur District, Karnataka. So, we are discussing the first year BA second sem students of Psychology of Tumkur University, paper Basic Psychological Process. So, in this paper already we have completed one unit, first unit, which is motivation. In motivation we have already discussed meaning and nature of motivation, homeostasis, motivation cycle, types of motivation, physiological motives like hunger, thirst, social motives like achievement motivation, power application motivation, theories of motives, drive reduction theory, incentive theory, instincts theory, humanistic approach given by Maslow. These all are we have discussed. So now we are discussing the unit second, chapter second, which is emotion. Already in this chapter we have so many sessions are completed or discussed, like meaning and nature of emotion, physiological changes during emotion, psychological changes during emotions, types of emotions, generally types of emotions, general type of emotions. So in the first type of emotions, types, in the types of emotion, first type is that which is pleasant emotion. Pleasant emotions. जो pleasant emotions, in pleasant condition, love, joy, affection. Love, joy, affection. So my dear students, objective of this session to understand pleasant condition of emotions like joy, love, affection, isn't it? Before, so many types of emotions, those of positive use and negative use have been identified among the first. We can name joy, optimism, satisfaction, pleasure, among others. These help us to wellness and lead a healthier life. Among the negative emotions, we have anger, hatred, fear, sadness, among like this. William James considers primary human emotion types as love, grief, fear, and Robert Potluck considers types of human emotions as fear, anger, disgust, sadness, surprise, this acceptance and joy in this category. So my dear children's, pleasant emotions are positive emotions. Positive emotions. Emotions typically involves reaction through the organism. The complexity of emotions indicated in the many changes and interrelationships which occur in emotional arousal. The activating, energizing dimension of emotion suggests its motivational significance, but the behavioral consequences of emotionally motivated reaction as a anxiety are difficult to predict. Physiological structures known to be of special importance in emotions like reticular formation, which is considered to be the alerting mechanism of the brain, areas of the limbic system, particularly hypothalamus.
So range from the classical viewpoints in psychology presented 40 to 80 years ago to the products of recent laboratory investigation. Our description indicates that contemporary views have received fairly intensive study. Nevertheless, we are far from a full understanding of emotions, even with respect to the brain localization. So, here the pleasant emotions, the pleasant emotion life is realized through the attainment of day to day pleasure that add fun, joy, excitement to our lives. For example, evening walks along the beach and a fulfilling sex life can enhance our daily pleasure and contribute to the pleasant life. Pleasant activity scheduling which is also referred to be as behavioral activation is a therapy technique that is often used to treat individuals with mental health conditions such as depression. It involves scheduling and participating in positive events that are meant to be boost in individuals' mood. So, pleasant activity scheduling, which is also referred to as behavioral activation, is a therapy technique that is often used to treat individuals with mental health conditions such as depression. Such as depression. It involves scheduling and participating in positive events that are meant to be boost an individual mood. Pleasant activity scheduling, which is also referred behavioral activation, is a therapy technique that is often used to treat individuals with mental conditions such as depression. It involves scheduling and participating positive events that are meant to be best and individuals. So these love, joy, affection, so these all are the pleasant or positive activity. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಹಿತಕರ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಹಿತ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಹಿತಕರ ಸಂವೇಗಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಹಿತಕರ ಅಹಿತಕರ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಭವಿಷ್ಯದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು, ಇತರರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಯಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಎರಡೂ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂವೇಗ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂವೇಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಂದು ನಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ತೀವ್ರವಾದ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಭಯ ಅನುಕಂಪಿ ನರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದರಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಧಿಕಗೊಂಡು ರಭಸವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಸೋದು. ಎರಡನೇದು, ಸಂವೇಗಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇಲಿನ ನಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಭಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಯಿಯಿಂದ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹಿತಕರ ಸಂವೇಗಗಳು ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತರರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಇತರರ ಜೊತೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಂವೇಗಭರಿತ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು, ಮಾತಿನ ಧಾಟಿ, ಮುಖಚರ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂವೇಗಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂಶಗಳು, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ಎಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಆ ಭಾವನೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದುದ್ದೇ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದುದ್ದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಭಯ, ಅಭದ್ರತೆ ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶದ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಗಂಭೀರ, ವಿಪರತೆ, ಅದ್ಭುತ, ಬಹಳ ಈ ಮುಂತಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಸಂವೇಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂವೇಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂವೇಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೇಮ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅನುಭೂತಿ, ತದನುಭೂತಿ, ಸುಖ, ಕರುಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭರವಸೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ಆರಾಮಕರ, ಧೈರ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ, ರೋಮಾಂಚನತೆ, ಶಕ್ತಿ ಈ ಮುಂತಾದವು ರೂಪಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿತಕರವಾದ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿತಕರ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಆ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ, ಉಲ್ಲಾಸ ಇವೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ we are in ending session. So we have discussed about the pleasant emotions. What are the pleasant emotions? What are the forms of pleasant emotions? On the basis of my experience, best of my knowledge, we contribute to, distribute to, present to, dividing with you ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಪಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳೆಂದರೇನು, ಅವುಗಳ ರೂಪಗಳ್ಯಾವುವು, ಹಿತಕರ ಸಂವೇಗಗಳ ರೂಪಗಳಾವುವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುತ್ತಾ, ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಅಹಿತಕರವಾದ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡೋಣ, ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಧನ್ಯವಾದ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ, ಲವ್, ಜೈ ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಹಿತಕರ ಸಂವೇಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗಗಳು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂವೇಗಗಳು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಾದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲೆಂದು ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದ 1000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇರದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂವೇಗಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳು ಅವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಹಿತಕರ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ, ಭಯ, ದುಃಖ, ಅನ್ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಆನಂದ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು, ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂವೇಗಗಳು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೂ ಸಹ ವಿಧವಾದ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಭಯ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ, ಸುಖ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ, ಹಿತ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಿತಕರ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ತಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತೀವಿ. ತಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರೋದು, ಇತರರು ಸಂತೋಷದಂತಿರುವುದು, ತಾನೂ ಆನಂದಿಸುವುದು, ಇತರರು ಆನಂದದಂತೆ ಇರುವುದು, ತಾನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು, ಇತರರು ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಇಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೇಮ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅನುಭೂತಿ, ತದನುಭೂತಿ, ಸುಖ, ಕರುಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭರವಸೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಉತ್ಸಾಹ,
ಆರಾಮಕರ, ಧೈರ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ, ರೋಮಾಂಚನತೆ, ಶಕ್ತಿ, ಈ ಮುಂತಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, in this session we have discussed the types of emotions, which is pleasant emotions, positive emotions, what we called pleasant, positive emotions. What are the positive emotions? Forms of positive emotions. On the basis of my experience, best of knowledge, I distribute with you, I dividing with you, I presented in front of you. So I think you are little bit brief, understand, pursue my ideas. I grateful you, my dear children. Best of my knowledge I contribute to you ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಾಹಿತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂವೇಗಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳಾವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರೂಪಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟುಕುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಿರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.